محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے، اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں۔ دیکھو، مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں۔ ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی۔ یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی۔ تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے، ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے۔ بین الاقوامی لا تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے، حکومت اس میں تعاون کرے گی، قصاص تو یہی لے گا۔ حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا، بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے، حکومت کا یہ کام ہے۔ حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن، کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے، بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا۔ جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے۔ وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے، کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا۔ شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک دھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا، 1 لاکھ کما رہے ہو 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی، پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے، ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے، شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے، بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے، یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے۔ آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا، کس کا؟ ریاست کا۔ اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے، حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے، آرام سے چل رہا تھا نا۔ یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا، صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں، اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم۔ وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں، اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ ڈالر نیچے آ گیا سنا، تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے اوپر جائے گا، یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ، تو یہ سیٹ اپ، خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں۔ تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے، گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو
तलाश करूंगा, वो ना मिले उसके भाई को मार दूंगा, वो ना मिले उसके मामू को मार दूंगा, जो होता है कबाइली इलाकों में। इस्लाम ने इस पे पाबंदी लगा दी। ना 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 ना। अल्लाह कहते हैं फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन, देखो हमने तुम्हारे जज्बात का ख्याल किया है, हमने तुम्हें ताकत दी है कि कातिल से बदला लोगे, तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। अब जब हमने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया तो अब हद से तजावुज ना करो। क्या मतलब? कातिल के अलावा किसी और से बदला लेने की कोशिश ना करो। उसने आपका एक मेहमान मारा, आपने कहा हम उसके 2 मेहमान मारेंगे, ये काम वो एक पंजाब वाला चला गया ना, पंजाब वाला चला गया वजीरिस्तान में, वहां कबाइली लड़ाइयां हो रही थी, तो वो कहीं बाहर उसको चारपाई पे सुला दिया उन्होंने। तो उसको डर लग रहा है, यार इनकी तो दुश्मनी अठा अठा की रात को आवाजें आती, मुझे को मार पूर के ना चला जाए। उसने दरवाजा बजाया, भाई मुझे अंदर सुला। उसने कहा क्यों, घबरा क्यों रहा है? उसने कहा मुझे डर है आप लोग की दुश्मनियों में मैं ना मारा जाऊं। उसने कहा फिक्र ना करो, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा की कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। उसने कहा भाई उसका तुम 10 मारो 20 मारो, हम तो मर गए ना, हम तो गए काम से। तो देहाती इलाकों में चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अंदरून सिंध हो, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, यही होता है। जहां कानून नहीं है वहां क्या है, कातिल न मिले तो जो मिले उसको मार दो। कुरान इससे मना कर रहा है। ना 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 ना। देखो हमने तुम्हें राइट दिया, गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट कहती है नहीं, इतने लंबे केसेस चलते हैं, वो मुकदमे चलते 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 फिर जज पैसे खा के। ऐसा भी होता है, जो जजेस बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो इंसाफ नहीं मिलता इंसान को। उम्र कैद तो है ही नहीं इस्लाम में, लंबी जेल में डाल दिया, वो और बड़ा मुजरिम बन के आएगा। वो खाने पीने से गया। यहाँ कितना अच्छा कानून बनाया कि कातिल को पकड़ के हुकूमत क्या करेगी, बाप को मारा है तो बेटे के हवाले, शोहर को मारा है तो बीवी के हवाले, ले भाई अपने मियाँ का बदला ले ले। और अगर दियत लेके छोड़ना चाहे तो इसका भी ऑप्शन तेरे पास है, दियत ले ले, छोड़ दे इसको। फिर कुरान ने दियत की तरगीब दी, फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, जिसको अपने भाई की तरफ से माफी मिल गई। यानी अल्लाह मकतूल के वारिस को कह रहे हैं कातिल भी तुम्हारा दीनी भाई है, तो भाई समझ के छोड़ दो। तरगीब दी है, जबरदस्ती नहीं की इस्लाम ने। हालांकि अल्लाह तो जबरदस्ती भी कर सकता है ना कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे मैं ऐसे कानून क्यों बनाऊं, हालांकि वो खुदा है, उसको हम पे हक है, फिर भी वो कह रहा है कि ऐसे कानून क्यों बनाऊं कि इंतकाम की आग भड़के इनके दिल में। खुदा जब हमारे जज्बात की रियायत कर रहा है तो गवर्नमेंट कौन होती है जो रियायत ना करे? भाई अल्लाह हुकूमत से बड़ा है कि नहीं है? उसको हम पे ज्यादा कुदरत है। तो कुरान ने क्या कहा, तरगीब दी कि इसको क्या करो, माफ करो। बेहतर ये माफ कर दो, दियत ले लो, पैसे लेके छोड़ दो, इससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी तलाफी हो जाएगी। ऐ अल्लाह, इससे तो हम अगर दियत लेके छोड़ेंगे, ये तो गैरत के खिलाफ है। हमारे बाप को मारा, वो क़यामत में कहेगा कि पैसे लेके छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, ये दुनिया का सजा है, आखिरत में कातिल को माफ नहीं करूंगा। दुनिया में तो कातिल से किसास ले भी लिया जाए ना, गर्दन उड़ा भी दी जाए, तो उसका जुर्म थोड़ी माफ होता है। इसलिए कि जिसको मारा है उसने तो बदला अभी लिया नहीं है। देखें, जब कोई कत्ल करता है 2 नुकसान होते हैं, एक तो जो बंदा मारा उसका नुकसान हो गया, दूसरा उसके लवाहिकीन का नुकसान। तो अभी तो लवाहिकीन की तलाफी हुई है, जो बंदा गया है उससे तो आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? अभी मैं मुहर्रम पे बयान करना है, लेकिन ये किसास की बात दरमियान में आ गई। मैं ये बताने के लिए कि हर चीज का एक ज़ाब्ता है, लॉ बयान किया है इस्लाम ने। तो कुरान क्या कह रहे हैं, कातिल को फला युस्रिफ फिल कत्ल, हमने इजाजत दे दी है तो कत्ल में हद से तजावुज ना करो। नंबर 1, हद से तजावुज किया है, जिसने कत्ल किया उसके अलावा किसी और को मारने की कोशिश ना करो। फिर उसका चाचा आ गया तो उसका मामू आ गया तो उसका खालू आ गया, उसको उड़ा दिया, ना 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 ना। नंबर 2, कत्ल करने में भी हद से तजावुज ना करो, उसको तड़पा तड़पा के मत मारो। तभी हदीस में आता है ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ, क़िसास लिया जाएगा तलवार से, उसमें तकलीफ कम होती है। सऊदी अरब में गर्दनें उड़ाई जाती है ना, देखी होंगी आपने, अब तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, जल्लाद इधर एक तलवार लगाता है गर्दन के पीछे, जैसे ही तलवार लगती है आपकी जितने भी कनेक्शन है ना दिमाग और बॉडी का, फौरन खत्म, तकलीफ का एहसास खत्म। उधर कातिल की गर्दन अलग हुई, कातिल तड़पता हुआ नजर आता है मगर उसे तकलीफ बोलो नहीं हुई, क्योंकि दिमाग और बॉडी का कनेक्शन क्या हो गया, खत्म। तो वो तकलीफ कैसे महसूस करेगा? लेकिन दहशत बहुत होती है, क्योंकि जिस तरह उसकी गर्दन अलग होके गिरती है
اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے